آپ کو لگے کہ ایک دوسری حدیث اور میں سن لوں تو آپ مجھ کو کہیں گے، میں سناؤں گا. کل میں مالدہ میں تھا، پرسوں کلکتہ میں مالدہ میں تقریر لگ بھگ 2.5 گھنٹے کیا میں نے. اس کے بعد جب میں ختم کرنے لگا تو پبلک سے آواز آئی کہ حضور تھوڑی دیر اور بولا جائے. میں نے کہا کہ صاحب یہ کام تو شاعروں کے لیے ہوتا ہے، ایک کلام اور سنا دیا جائے، ایک کلام اور سنا دیا جائے، ایک کلام اور سنا دیا جائے. یہ تو پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب 10 منٹ اور خطاب کیا جائے، 10 منٹ اور تقریر کی جائے. الحمدللہ پورے ہندوستان کے جلسوں کے حالات درست ہو گئے ہیں. ہر طرف ایک دھمک ہے، وہ دھمک ہے دینی مجلسوں کی دھمک، علماء کرام کی وقار کی دھمک. تو اب جو بیچ میں تماشا شروع ہو گیا تھا، اب وہ تماشا الحمدللہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے. اختر پرواز نعیمی صاحب کتنا اچھا کلام پڑھا. کوئی مشین تھی؟ کوئی مشین نہیں تھی، کوئی مشین نہیں تھی. بغیر مشین کے اتنا زبردست پڑھا ہے کہ شمیم بھائی ہمارے باغ ہو گئے ہیں. انہوں نے حضور علی کی شان میں منقبت پڑھی، انہوں نے ماں کے تعلق سے زبردست کلام پڑھا انہوں نے. اور ابھی اس دور حاضر کے تعلق سے سرکار کا نوکر کہہ کے انہوں نے ایک زبردست خون کو گرمانے والا کلام پڑھا. انہوں نے کتنا اچھا پڑھا، لوگوں نے مست ہو کے سنا. کوئی مکسچر مشین نہیں ہے اور کوئی صاحب اور دوسری حرکتیں نہیں ہیں. نعت پاک ہونی چاہیے قاعدے سے ایسی. اور اس محفل میں دیکھیں آج تقریریں زیادہ ہوئی ہیں. مفتی محفل اشرف صاحب نے تقریر کی اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی تقریر ہوئی. اور بابو حضور کے شہزادے 10 گھنٹے کی تقریر ایک طرف، ان کا چہرہ دیکھنا ایک طرف. کیا 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 بات ہے. یہ لوگ بیٹھ جاتے محفل میں، دل نرم ہو جاتا ہے. ڈکیتوں کا چہرہ دیکھنے سے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اور ان نیکوں کا چہرہ دیکھنے سے آدمی کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے. اس لیے نیکوں کو اپنے گھر میں لائیے، نیکوں کے پاس جائیے. ان کے آنے جانے سے گھر میں دین کا ماحول بنتا ہے. سبحان اللہ. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کئی لاکھ بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی. یہ اسی لیے بھاگی ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی مرشد نہیں آتا جاتا تھا، ان کے گھر میں کوئی عالم نہیں آتا جاتا تھا. اکثر ان کی بیٹیاں بھاگی ہیں جو عالموں سے چڑھتا تھا، جو عالموں کو گالی دیتا تھا، جو مدرسے کے خلاف بولتا تھا، جن کی دوستی نیکوں سے نہیں بلکہ مشرکین اور کفار سے جن کی دوستی تھی، جن کے گھر میں اجنبی مردوں کا آنا جانا تھا، جن کی دوستی مسلمانوں سے نہیں، جن کی دوستی کفار مشرکین سے تھی. ان کے گھر میں عزت آبرو لوٹ گئی، چونکہ وہاں دن رات فلم کا چرچا، دن رات اسمارٹنیس کا چرچا، دن رات ہیلتھ ویلتھ کا چرچا، دن رات پالیٹکس اور راجنیتی کا چرچا، اور دن رات انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بیرسٹر، ماسٹر، ڈی ایل ایڈ، پروفیسر، بیرسٹر، لائر، یعنی صرف دنیا کا چرچا. 24 گھنٹے میں ایک بار جنت کا چرچا نہیں ہوتا تھا، ایک بار جہنم کی آگ کا چرچا نہیں ہوتا تھا، ایک بار قرآن پاک اور حدیث کا چرچا نہیں ہوتا تھا. اب جہاں خوبصورتی کا چرچا ہوگا، اب ظاہر سی بات ہے وہ خوبصورتی کا دل دادا ہوگا. جہاں صرف پیسے کا چرچا ہوگا، وہاں صرف پیسے کو مہتو دیا جائے گا. اب چاہے پیسے کے چلتے ایمان لوٹے یا دین لوٹے یا آبرو لوٹے یا ماں باپ کی ناک مٹی میں ملے، کچھ نہیں، پیسہ چاہیے. جیسے کسی کے دماغ میں ہے کہ ہم کو خوبصورت لڑکی چاہیے. اب وہ لڑکی چاہے کسی چمار کی ملے، کسی مسار کی ملے، کسی برہمن کی ملے، کسی صاحب ہڈی چننے والی کی بیٹی ملے، ناک اچھی ہو، چاہے ڈومنی کوئی ملے، اسی پر وہ پاگل ہو جائے گا. دین ایمان سب لٹا کے اس کو خوبصورتی چاہیے، چاہے جہاں مل جائے. اب کسی کو مال چاہیے، جہاں 24 گھنٹے مال کا چرچا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی اتر دیناج پور سے نکلا، بمبئی گیا، کمایا، کروڑ کا گھر لے لیا. فلاں دلی گیا، وہاں صاحب 2 گھر بنا لیا. فلاں آدمی بمبئی گیا، وہاں انہوں نے 5 فیکٹری ڈال دیا. فلاں کلکتہ گیا، انہوں نے وہاں 5-10 دکانیں خرید لی. اب جہاں 24 گھنٹے دکان، فیکٹری، مال کا چرچا ہوگا، وہاں تو بچوں کے دماغ میں ہوگا کہ سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو شہر میں جا کے گھر بنا لے، جو مکان بنا لے، جو گاڑی خرید لے. تو اب کسی کے پاس مکان ہے، چاہے وہ چور اور ڈکیت ہو، چاہے وہ کافر ہو، تو ہماری بیٹی چونکہ اس کے دماغ میں تو ہے کہ مال اصل چیز ہے. اب یہ مالدار ہے، مسلمان سے رشتہ کریں گے تو وہ
10,000 महीना कमाता है, अब इसके पास 5 लाख रुपए माहाना आमदनी है। जब माल का चर्चा रोजाना घर में हुआ है तो बेटी माल लड़के का देखी और दीन ईमान बेच करके उनके साथ भाग गई। लड़का इंजीनियर है, डॉक्टर है, 10 लाख कमाता है, तो उनके सामने जन्नत का कहां चर्चा हुआ, उनके सामने आखिरत का चर्चा कहां हुआ। अगर जन्नत और आखिरत का चर्चा होता तो वह 5 लाख कमाने वाले शराबी इंजीनियर का सिलेक्शन नहीं करती, बल्कि वह 5,000 कमाने वाले नमाज पंजगाना के पाबंद नमाजी का सिलेक्शन करता, क्योंकि वहां जाने का मतलब है दोनों जहान की रुसवाई, और यहां इनके पास जाने का मतलब है दोनों जहान की इज्जत, दोनों जहान की राहत। जैसा सराउंडिंग, जैसा इर्द गिर्द का माहौल होता है, उसी तरह की बातें दिमाग पे हावी होती है। जहां राजनीति का चर्चा हो, बच्चा बच्चा को सियासत करने का जुनून चढ़ जाता है। जहां क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल का चर्चा हो, वहां बच्चा बच्चा खिलाड़ी, प्लेयर बनने का उसको जुनून चढ़ जाता है। और जहां पे बिजनेस का चर्चा हो, सुबह शाम रात दिन, वहां के बच्चों को बिजनेस का जुनून चढ़ जाता है। ठीक उसी तरह जहां रात दिन सजदा, तिलावत, जिक्र, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, आखिरत, जन्नत, पुलसिरात, कब्र, मुनकर, नकीर, अल्लाह, रसूल, सहाबा, अहले बैत, शहीद, साले, मुत्तकी का चर्चा हो, उस घर के बच्चों को मुत्तकी और जन्नती बनने का जुनून चढ़ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई तहरीक तुम्हारी बेटियों को बचा नहीं पाएगी, चाहे वो कोई भी नेता हो, बड़ी सी बड़ी तहरीक छेड़ दे, नहीं बचेंगी। एक तहरीक जो मुस्तफा ने तुझको बताया, वो तहरीक यही हुजूर ने फरमाया है, मुरु औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाओ सब सनीन। अपने बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए। वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाओ अश्र सनीन। आका फरमाते हैं अपने बच्चों को मारो, अगर 10 साल होने के बाद नमाज ना पढ़े उसे मार के नमाजी बना दो। कहते हैं कि साहब नमाज की अजमत पे खिताब कीजिए। नमाज की अजमत पे मैं खिताब करूंगा तो ये जो 40 साल का जवान बिल्कुल मोटा ताजा मजबूत हो गया है, पुख्ता हो गया है, ये मेरी बात सुनेगा ही नहीं। जिस वक्त 7 साल का बच्चा जो बच्चा बाप से डरता है, जो कोमल दिमाग का है, जो उस सादी तख्ती पे लिख दें मरते दम तक वह सबत हो जाए, इसलिए मुस्तफा फरमाते हैं जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो उसे नमाज का आदेश दे, उसे नमाज का हुक्म दे। और हालांकि 7 साल में नमाज फर्ज नहीं होती है, सिर्फ मूड बनाने के लिए, ताकि बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाए, मैं मुसलमान हूं, मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, मेरे ऊपर में फराइज़ व वाजिबात आयद होते हैं, अब मुझको अल्लाह ने पैदा किया है, मुझको अल्लाह की इबादत करनी है, और इबादतों में सबसे आला तरीन इबादत नमाज है। बेशक, सुभान अल्लाह। नमाज, हज फर्ज है जिंदगी में एक बार, ज़कात फर्ज है साहिबे माल पर साल में एक बार, रोजा फर्ज है साल में 1 महीना, मगर नमाज रोजाना 5 वक्त फर्ज है। क्योंकि 24 घंटे अल्लाह की नेमतें हम खाते हैं, अल्लाह की नेमतों से मालामाल होते, हाथ, पांव, जबान, आंख, पेट, दिल, दिमाग, लंग्स, ब्रेन, सारा सिस्टम लाजवाब। ब्रेन लाजवाब, ब्रेन का सिस्टम जरा सा गड़बड़ाया आदमी पागल हो जाएगा। आंख का सिस्टम लाजवाब, थोड़े से पानी सूख जाए 5 करोड़ खर्च करके भी दोबारा आंख नहीं हो पाएगी। कान का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ाए 10 करोड़ की मशीन लगाने के बाद ही बंदा सुन नहीं पाएगा। अगर पेट का सिस्टम गड़बड़ हो जाए तो 50 लाख की दवाई उसके पेट लीवर सिस्टम को ठीक नहीं कर पाएगी। ये लंग्स, ये स्टमक, ये इंटेस्टाइन, ये लेग, ये हैंड, ये नोज, ये माउथ, ये सारा पार्ट्स लाजवाब है। तो ये सारा पार्ट्स लाजवाब है। तो जिस रब ने जबान दी, जिस रब ने दांत दिया, ये दांत ही खत्म हो जाए, नाक रहे, आंख रहे, कान रहे, ब्रेन रहे, सब कुछ रहे, लंबा जुब्बा रहे, पगड़ी रहे, डॉक्टर, इंजीनियर सब रहे, 1000 बीघा जमीन रहे, सब रहे, सिर्फ 5 दांत खत्म हो जाए, वो बंदा
जहर खा के मर जाएगा वो, क्योंकि वो रोटी चबा ही नहीं पाएगा, भात खाने में मजा ही नहीं आएगा, उसको चाय पीने में मजा नहीं आएगा, वो सिर्फ लिक्विड खाएगा, अब जिंदगी से झुंझला के जहर खा के मर जाएगा। ये 32 दांत है, चाहे चना चबा ले, पत्थर चबा ले, मकई चबा ले, रोटी चबा ले, जो चाहे सब चबाए, पानी बन के पेट में चला जाए। और अगर दांत टूटे तो दांत में दर्द सिर्फ हो जाए, इतनी उलझन होती है कि क्या बताएं। एक बार शदीद दर्द हुआ था और इस कदर शदीद तकलीफ होती है कि बस आदमी को मौत नजर आने लगती है। अगर दांत अल्लाह की नेमत, सर के बाल जिसके झड़ जाते हैं वो गंजा, समाज में सब उससे भागता है उनकी शक्ल सूरत को देखकर। ये सर के बाल अल्लाह की नेमत है। अगर सर के बाल झड़ जाएं तो मसनूई बाल लगाएंगे तो बस वो मसनूई बाल सबके सामने गिर जाएगा, आप जलील और बेइज्जत हो जाएंगे। कितनी बड़ी नेमत है सर के बाल, कितनी बड़ी नेमत है भौं के बाल। अगर भौं के बाल उड़ जाएं तो देखने में कितना बुरा चेहरा लगता है, किस कदर करी हुई मंजर वो लगेगा। या मोछ जो आदमी मूंड लेता है बहुत बुरा लगता है। मोछ, ये मोछ मर्द की जीनत है। मोछ बड़ी ना रहे बल्कि आगे से कटी हुई रहे। ये कटाने की बात तो आई है, मूंडने की बात कहां आई है। वाफुल लुहाब कस्सु शवारी, हदीस में आया है मोछ काटो और दाढ़ी को बढ़ाओ। तो मोछ काटने का आदेश है कि मूंडने का आदेश है। जो मोछ मूंड लेते हैं ये वहाबी तबलीगी जमात गैर मुक़ल्लिद के लोग, ये जो मूंडते इतना बुरा लगता है देखने में कि मत पूछें साहब। मोछ रखिए मगर आगे से काटते रहिए, कुफारो मुशरिकीन से मुशाबहत ना हो। दाढ़ी बढ़ाइए, मोछ कटाइए, ये हुक्म आया है। मोछ अल्लाह की नेमत है, ये दाढ़ी के बाल अल्लाह की नेमत है, ये साहब नाखून ये अल्लाह की नेमत। अगर एक नाखून उधड़ जाए तो बंदे के उंगली देखने के लायक नहीं रह जाती। इतनी सारी नेमतें हैं, इसका शुक्र क्या होगा? क्या हमारा हक था कि मुझको मिल जाए? अल्लाह ने फजल फरमाते हुए हमको सारी नेमतें दी है, उसका शुक्राना क्या है? 5 वक्त की नमाज बंदा पढ़े और नमाज में सर से लेके पांव तक सारा पार्ट शरीक हो जाता है। गोया ये नमाज ये जिस्म की सारी नेमतों का शुक्राना है। वाह वाह।